ایک گاؤں میں جہورا اور مجورا نام کے دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی جہورا جو بہت ہی چالاک، ہوشیار اور کام چور تھا، جبکہ چھوٹا بھائی مجورا جو بہت کام کرتا تھا اور بہت ہی سیدھا سادہ انسان تھا۔ ایک دن جہورے کی بیوی اور جہورے نے چھوٹے بھائی مجورے کو بلایا اور اس سے ہر طرح کے کاموں کی تقسیم کے لیے کہا۔ مجورا چونکہ چھوٹا تھا اس لیے وہ کچھ نہ بولا۔ دیکھ بھائی، اب ہو جائے کاموں کی تقسیم۔ تو بہت روٹیاں توڑ توڑ کر کھاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تجھے اب زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو کامیاب انسان کیسے بنے گا؟ ہاں صحیح کہتے ہیں آپ۔ کسی کام کا نہیں ہے آپ کا یہ بھائی، جب دیکھو روٹیاں ہی کھاتا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ غربت ہے کہ سر پہ آ گئی ہے۔ دیکھا کتنی بدتمیزی سے چلا گیا ہے جواب دے کر مجھے۔ آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اور یہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا۔ مجھے نہیں رہنا اس گھر میں چلی جاؤں گی اس گھر کو چھوڑ کر۔ پھر رہنا اپنے اس نکمے اور نکھٹو بھائی کے ساتھ ساری زندگی۔ میں تو چلی جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جہورا بیوی کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اس نے مجورے کو بلایا اور اس سے کہنے لگا۔ دیکھ بھائی، اب تو گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ساری دنیا والے بھی دیکھیں ہمارا تماشا۔ جب ماں باپ تھے تب تو ہم کبھی نہ لڑے، اب جب ماں باپ نہیں رہے تو اب ہم لڑ رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر چیز کا بٹوارا ہو جائے۔ ماں باپ نے چھوڑا ہی کیا ہے، ایک یہ سیب کا درخت، ایک کھٹیا اور ایک بکری، تو ہم ان کا بٹوارا کر لیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تو میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملا اور جیسا میں کہوں ویسا کر۔ اگر تیرے دماغ میں کوئی بات ہے تو مجھے بتا دے، پھر میں تیرے ساتھ مدد کروانے کے لیے تیار ہوں۔ چھوٹا بھائی مجورا چونکہ بہت ہی سیدھا سادہ تھا اس لیے اس کے دماغ میں کوئی بھی بات نہ آئی اور اس نے بھائی کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہی عافیت جانی۔ بڑا بھائی بولتا جاتا تھا اور مجورا سنتا جاتا تھا۔ اب وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ کوئی عقل دینے والا بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ اس لیے اس نے بڑے بھائی کی ہر بات کو جیسے اس نے کہا قبول کیا، کیونکہ وہ گھر میں کسی بھی طرح کا لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھو بھائی، جیسے آپ کہو گے میں ویسے ہی کر دوں گا، بس آپ میرے ساتھ لڑو نہیں اور مجھے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دو۔ کام تو میں پہلے بھی کرتا تھا اور میں اب بھی کروں گا، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن بھابھی سے کہو وہ ناراض مت ہوں۔ میں کم روٹی کھاؤں گا اور زیادہ کام کروں گا، بس آپ دونوں میرے سے خوش رہیں اور پریشان مت ہوں، اور مجھے بھی خوشی خوشی اس گھر میں اپنے ساتھ رہنے دیں۔ ماں باپ تو ہے نہیں، میں آپ لوگوں کے علاوہ کہاں جاؤں گا؟ جہورے کا تیر نشانے پر لگا۔ اب وہ بٹوارے کے لیے بالکل تیار تھا۔ سب سے پہلے وہ مجورے کو بکری کے پاس لے آیا۔ لے بھائی مجورے، یہ بکری ہے، اب ہم اس کے دو حصے کرتے ہیں، ایک آگے کا ایک پیچھے کا۔ آگے کا حصہ تیرا اور پیچھے کا حصہ میرا۔ اگر کوئی اعتراض ہے تو بتا، ابھی بتا دے مجھے، بعد میں نہ کہیو بھائی نے صحیح نہ کیا میرے ساتھ۔ اس کے بعد وہ اسے سیب کے درخت کے نیچے لے آیا۔ لے بھائی مجورے، سیب کا اوپر والا حصہ میرا، نیچے والا حصہ تیرا، ٹھیک ہے؟ ہاں تو چھاؤں میں بیٹھا کر، چھاؤں میں بیٹھا کر، میں تجھے اس سے منع نہیں کروں گا۔ جب تیرا دل چاہے میرا بھائی، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو جب دل چاہے چھاؤں میں بیٹھ جایا کر، میں کبھی اعتراض نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ اسے کھٹیا کے پاس لے آیا۔ لے بھائی، کھٹیا دن کو تیری رات کو میری، دن کو جتنا مرضی سو آرام کر، رات کو کھٹیا مجھے دے دے، اس پر رات کو میں سوؤں گا۔ تجھے کوئی اعتراض ہے تو بتا مجھے۔ اب کیا تھا، مجورا صبح اٹھتا، سیب کے درخت کو پانی دیتا۔ اس نے روزانہ کا معمول بنا لیا تھا
सेब के दरख्त को पानी देना और उसके बाद उसकी गोडी करना। इसके बाद सूरज निकलते ही वो अपनी बकरी को लेकर चराने के लिए निकल जाता। सुबह होती, उसके बाद दोपहर होती और फिर शाम हो जाती, लेकिन मजूरा बकरी को लेकर चराता रहता। घर में तो वो आ नहीं सकता था क्योंकि उससे भाई ने मना कर रखा था। दिन को वो खटिया का क्या इस्तेमाल करता, सारा दिन तो वो बकरी को चराने में लगा देता था या फिर दूसरे काम काज में। कभी वो खेतों में जाता, हल चलाता और कभी वो बकरी को लेकर चराने निकल जाता। मजूरे ने ये मामूल बना लिया था। जहूरा उसकी इन बातों पर बहुत खुश था क्योंकि उसके पास करने के लिए अब कोई काम नहीं था और वो आराम तलब तो पहले ही था। इधर दिन ब दिन मजूरा बकरी को लेकर कभी यहाँ और कभी वहाँ, कभी आंधी में, बारिश में, तूफ़ान में वो बकरी की बहुत सेवा करता, जबकि जहूरा सिर्फ उसका दूध निकालता, चाय पीता और अपनी बीवी को पिलाता। मजूरे की किस्मत में एक प्याली दूध भी ना था, चाय तो दूर की बात। मजूरा फिर भी चुपचाप अपने काम सरअंजाम दे रहा था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था और वो सीधा सादा और बेवकूफ़ तो पहले ही था। शाम पड़ते पड़ते बकरी चर लेती तो वो उसे घर ले आता। बकरी को घर लाते लाते उसे रात पड़ जाती। रात के वक़्त वो बकरी को घर लेकर आता, उसकी जगह को साफ़ करता, पानी पिलाता और जब सोने के लिए खटिया ना मिलती तो नीचे बिछौना बिछाकर सो जाता। वो अपने इस हाल पर भी बेहद खुश था। क्या करता, मजबूर भी था और बेवकूफ़ भी। दूसरी तरफ सेबों के दरख्त ने इस दफ़ा बहुत अच्छे सेबों का फल उठाया। जहूरा ये देखकर बहुत खुश हुआ। हर तरफ सेब ही सेब थे। वो इन्हें बेचकर पैसा कमाने की सोच रहा था। देखा कैसा तीर लगा निशाने पर। सेब बेचकर देखो हमने कितना पैसा जमा कर लिया। अब तो मजूरा जो मर्जी कहे उसको मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अरे हाँ, सब जानती हूँ मैं, ये तो मेरी ही दी हुई अक्लें हैं। अरे हाँ बेगम, तुमने ही तो कहा था ये सबसे अच्छा तरीका है मजूरे को बेवकूफ़ बनाने का और अमीर होने का। अब मैं घर में बैठकर आलसीपन करता हूँ, सुकून से ज़िंदगी गुजारता हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। वो जो करता है करता रहे और हमें खिलाता रहे। गांव में एक दिन काम करते हुए मजूरे को एक बुजुर्ग आदमी ने देखा और उन्होंने मजूरे को कहा कि तुम इतना काम क्यों करते हो। मजूरे ने उन्हें अपनी सारी रुदात सुनाई। तब उन्होंने मजूरे को अब उसकी बेवकूफ़ी के बारे में बताया। उन्होंने मजूरे को एक बहुत ही अच्छी सलाह दी। वो चाहते थे कि मजूरा जहूरे को अकल सिखाए और उसकी बेवकूफ़ी पर उसको नदामत का एहसास दिलाए। ये बात मजूरे को पहले मालूम ना थी, इसलिए तो वो खामोश था। अब जब उसने उनकी ये बात सुनी तो उसकी अकल में सारी बात आ गई और उसने अपने भाई को सबक सिखाने की ठान ली और उन बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसको ये सब बातें सिखाईं। सुबह होते ही मजूरे ने सबसे पहले सेब के दरख्त को पानी देने की बजाय उसे काटना शुरू कर दिया। भाई ठक ठक की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया और मजूरे से कहने लगा, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे भाई रुको, क्यों काट रहे हो, क्यों काट रहे हो दरख्त को? बेवकूफ़ हो गए हो क्या? इतना अच्छा सेबों का दरख्त है, मत काटो इसे। क्यों काट रहे हो? पीछे हटो, पीछे हटो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ पीछे हटो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रहा हूँ छोड़ दो दरख्त को, इधर आओ मेरे पास। जी भाई, क्या कहना है आपने? नीचे का हिस्सा तो मेरा है, तो मैं नीचे वाला हिस्सा काट रहा हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
बाकी दरख्त तो आपका है, उसका आप जो मर्जी करें। मैंने तो नीचे वाला हिस्सा काटना है, वो तो मेरा है ना, उसमें तो आपका कोई हक नहीं। तो इसमें आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? दूसरी तरफ रात को जब जहूरा सोने के लिए बैठा तो मजूरे ने चारपाई को गीला कर दिया। अरे अरे बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? चारपाई को गीला क्यों कर दिया? अब मैं कैसे सोऊंगा? तुम पागल हो? भाई, रात के वक्त तो चारपाई मेरी है, तो मैंने इसको गीला कर दिया क्योंकि मैं अब चाहता हूँ कि चारपाई साफ सुथरी हो जाए। अरे, ये बकरी को लेकर कहाँ जा रहे हो सुबह ही सुबह? भाई, वो मैं बकरी को ज़िबा करवाने लेकर जा रहा हूँ। अगला हिस्सा मेरा है ना, तो मैं इसकी गर्दन कटवा रहा हूँ। बाकी हिस्सा आप रख लीजिएगा, अगले 2 टांगे और अगला सर मुझे दे दीजिएगा। बस बात खत्म हुई। इन दोनों को समझ आ गई और दोनों ने नदामत से उससे माफ़ी मांगी और दोबारा आइंदा ऐसा ना करने के लिए कहा। देख भाई मजहूरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। आइंदा से मैं भी तेरे साथ बराबर का काम करवाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी भाई, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बेवकूफ़ गधा और किसान। पुराने वक्तों की बात है, एक किसान के पास एक गधा था। गधा बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो हमेशा आराम करने की फिक्र करता और कम से कम काम करने को तरजीह देता था, और फिर झूठ की आदत भी थी उसे। वो जब भी अपने साथियों से मिलता तो ज़्यादातर उन्हें यही एहसास दिलाता कि उस पर बहुत जुल्म किया जाता है, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे भाई, देखो जरा मालिक को, सुबह ही सुबह काम पर ले जाता है मुझे। दिन को काम, रात को काम, शाम को काम, जब देखो काम ही काम, और खाने के नाम पे कुछ नहीं। अरे भाई, कैसी बातें करते हो आप? आप अगर इतने मसरूफ होते तो यहाँ ना खड़े होते, बल्कि कोई काम धंधा कर रहे होते। इस बात से तो साफ जाहिर है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और हाँ, मालिक को खाना डालते हुए मैंने खुद देखा है। आप तो इतना ज्यादा चारा खाते हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता। ये बात तो ना करें भाई आप। माना कि आप गधे हैं और इंतहाई बेवकूफ हैं, मगर ऐसी बात नहीं। तभी वहां पर बहुत से मच्छर आ गए। मच्छरों ने भी यही राग अलापा कि इंसान उन पर बहुत जुल्म करता है। इंसान वाकई बहुत जालिम है। हम तो बस उसके काम में जाके करते हैं और वो हमें मार देता है। एक दिन गधा जब तालाब के किनारे जा रहा था तो वहां उसने मिट्ठू को देखा। मिट्ठू एक बहुत ही अक्लमंद तोता था। उसने बाकी जानवरों से गधे की कही हुई बातें सुन रखी थीं, इसलिए उसने बेहतर समझा कि वो गधे को हर बात सही तरीके से समझाए। मियाँ मिट्ठू मेरा नाम, सबको समझाना मेरा काम, सबको समझाना मेरा काम। देखो गधे भाई, तुम अच्छा नहीं करते हो किसान के साथ। तुम्हें चाहिए कि तुम उनको ज्यादा से ज्यादा काम करके दो और उनकी शिकायतें मत लगाओ। और हाँ, सब काम अच्छे से किया करो। गधा उसकी बातें सुनकर घर आ गया। अब वो अपने बच्चों के सामने भी यही राग अलापने लगा कि उस पर जुल्म हुआ है।
اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا۔ لیکن بچے بیچارے معصوم، انہیں کیا معلوم کہ ان کا باپ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ انہیں بھی کسان بہت اچھا نہ لگا۔ انہیں ایسا ہی لگا کہ کسان باپ کے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے، یعنی گدھے کے ساتھ۔ ایک دن بہت زوروں کی بارش آئی اور اس بارش کے ساتھ تمام نیچی اور اونچی جگہیں بہہ نکلیں۔ اتنا پانی جمع ہو گیا کہ تمام چرند پرند کے لیے باہر نکلنا تو کیا، ایک جگہ پر رہنا بھی ناممکن ہو گیا۔ بہت زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے آبشاروں کی صورت میں گرنے لگا، مگر گدھے میاں تو بہت ہی عقل مند سمجھتے تھے خود کو، اس لیے وہ اپنے لیے کھانا تلاش کرنے نکل پڑے۔ مالک نے اسے روکا بھی، مگر وہ اس کی بات کہاں سنتا تھا۔ بادل بہت گہرے تھے اور بہت گرج چمک بھی ہو رہی تھی، لیکن گدھے میاں نے جانا ہی بہتر سمجھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک بہت بڑی لہر آئی اور گدھے میاں اس پانی میں ڈوب گئے۔ کون تھا جو انہیں بچاتا؟ ارے دیکھو بھائی، آج تو تمہیں میں نے بچا دیا۔ اتنی مشکل سے تمہیں اتنے گہرے پانی سے نکالا ہے۔ تمہیں کتنا روکا تھا میں نے۔ بڑے پھنے خان بنے پھرتے ہو نا تم، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تمہیں تو میں اپنا پالتو سمجھتا تھا، مگر تم تو بڑے کامچور نکلے اور بیوقوف بھی۔ یہ سب منظر بندر نے دیکھ رکھا تھا۔ تبھی وہ درختوں سے اتر آیا اور اس نے گدھے سے کہا، گدھے، تو واقعی گدھا ہے اور تو بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اگر تجھے مالک نہ بچاتا تو کب کا ڈوب گیا ہوتا رے۔ اور ہاں ڈھیر بہنا، تم نے بہت اچھی بات کہی تھی گدھے کو، میں نے سب باتیں سنی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، گدھا واقعی جھوٹا ہے، گدھا واقعی جھوٹا ہے۔ یہ سب تو اس کو تب سمجھ آیا جب مالک نے اس کو طوفان سے بچایا۔